پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے ابواب الخیر نہ بتاؤں؟ ابواب الخیر مینس کہ خیر کے دروازے، ہم کہتے ہیں نا کہ برکتیں نازل ہوں، اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا احسان ہے جی، ہم لوگ بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ لوگ کلاس میں وقت سے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، جس وقت میں ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنی نیکیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ اب ایک اور بلکہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں نے اس دفعہ کیا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، آج کی کلاس آپ لوگوں نے بہت غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت غور سے سننی ہے، کیونکہ اتنے پیارے سبق ہیں، اتنے پیارے سبق ہیں، اور دعا کر کے کلاس میں آپ نے شروع کرنا ہے کہ یا پاک پروردگار آپ کی جتنی آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے، کیونکہ یہ عمل والی آیات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، رات کا مطلب بھی کیا تھا کہ کڑک گرج جیسے ہے، تو بہت پیاری آیات ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں، اور کیونکہ میں جب آپ لوگوں کے لیے کلاس تیار کرتی ہوں تو آنیسٹلی میرے لیے بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا کہ ہائے ابھی تو میں ان چیز میں بھی پیچھے ہوں، ابھی تو میرے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، ابھی تو مجھے ایسے بھی کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، جتنی زندگی ہماری باقی بچی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں لگا دے، آمین ثم آمین۔ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک بلکہ آنسر مجھے کرنا تھا، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن بہت سے نئے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ۔ لوگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ میری آئی بروز کے بارے میں کہ میں آئی بروز شیپ کرتی ہوں کہ نہیں، تو میں نہیں کرتی ہوں۔ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بتایا تھا میں آئی برو شیپ نہیں کرتی ہوں، ہاں پہلے کرتی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد میں نہیں کرتی ہوں میری آئی بروز جو، کیونکہ پہلے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جب آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ دیر کے بعد پھر بال ہی نہیں نکلتے وہاں پہ، تو اب وہ لگتا ہے شاید آپ لوگوں کو ایسے، لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے میں ان کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے کہا میں ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دوں، کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ کویسچن پوچھتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، پوچھنے کا حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ٹیچر کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کنسرن ہوتا ہے۔ میں پرائیویٹلی بھی آپ کے ٹیچر کو میسیج کر دیتی ہوں جب آپ کے میسیج میرے پاس آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اچھا، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، میں پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ یوٹیوب میں، کیونکہ فیس بک میں وہ آپشن نہیں ہے میرے پاس، تو یوٹیوب میں آپ جب انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی تو ڈسکرپشن میں آپ جائیں گی تو وہاں پہ ٹیسٹ پوسٹ ہوگا، جو کہ گوگل ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس میں ملٹیپل چوائس ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے نمبر جتنے بھی آپ کے ہوں گے نا، اس کا اپنے اسکرین شاٹ لینا ہے اور اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے، وہ چیک کریں گی۔ اچھا، اس میں ای میل کیونکہ میرا ہے تو آئی کین سی، ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آئی نو کہ 10,000 اسٹوڈنٹ کا میں نہیں اکیلی دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ لوگ جو کسی کلاس میں نہیں ہیں اور وہ جسٹ یہ والی لائیو کلاس لیتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کامنٹ باکس جو ہوتا ہے نا اس میں وہ پوسٹ کر دیں، تو وہاں پہ بھی میں دیکھ لوں گی کہ آپ لوگوں کے کتنے نمبر آئے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے آنیسٹلی، میں نے جیسے دورہ قرآن میں کیا تھا تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ او مائی گاڈ میرے اتنے نمبر آ گئے، اور ٹیسٹ میں نے اس دفعہ خود ہی تیار کیا ہے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئے گی اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ واپس ہم جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں، اب ذرا یاد کرے اس زمانے کو، تو ایک دم سے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا میں ٹیسٹ دے رہی ہوں۔ تو یوزلی جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو پکڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کھولو، اس کو بتاؤ میں نے کیسے کرنا ہے، اور پھر وہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھا بیٹا میں پاس ہو گئی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ وہ ٹیسٹ کر کے، جن کے کوئی ٹیچرز نہیں ہیں، اسائن نہیں ہوئے، وہ اس میں کامنٹ باکس میں ڈال دیں تاکہ میں چیک کر لوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس حدیث سے۔
आज की हदीस भी बहुत प्यारी है हमेशा की तरह, क्योंकि देखिए हम में से हर कोई लालची होता है इस मामले में कि हमें किसी तरह से कोई ऐसी बात पता चल जाए कि दुआ कबूलियत किस वक्त होती है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई दुआ अटकी होती है, ऐसे होता है कि हाय ये कब पूरी होगी। तो फिर वो तसल्लियाँ भी अपने आप को दे रहे होते हैं कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन इतना अजर मिलेगा, अल्लाह सुब्हान तआला इससे बेहतर दुआ कबूल कर लेंगे। लेकिन दिल का क्या करे, दिल उसी दुआ पे अटका होता है ना। तो फिर अगर हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये वक्त कबूलियत का है, तो फिर बंदा उसी वक्त उठ जाता है या करता है। यूजुअली तो हर एवरी डे जैसे तहज्जुद की वक्त अल्लाह सुब्हान तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, लेकिन हर कोई तहज्जुद में नहीं उठता है ना। तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा उससे आसानी वाली चीज़ देखते हैं कि क्या ऐसी वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला दुआ कबूल करते हैं। हाँ, जो तहज्जुद में उठते हैं वो ये वाले वक्त को भी कैश कर सकते हैं। तो ये जुम्मे के दिन के बारे में है, आप गौर से सुनिएगा और फिर उसको समझ के उस टाइम पे आपने दुआ करनी है। तो क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हक व सच है, तो इंशाल्लाह जो हमारी रुकी हुई दुआएं हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी पूरा करेंगे। ये अबू दाऊद की हदीस है 1046। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। देखिए हज़रत अबू हुरैरा जो थे ये काब बिन अहबार जो थे उनको मिलते हैं तूर पे, कोहे तूर पे। अब उस वक़्त तक जो काब बिन अहबार थे ना वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। तो अब देखिए इनकी गुफ्तगू क्या होती थी जब भी मिलते, आखिर दोनों थे आपस में मिले हैं तो क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने जो बयान किया कि उनको बता रहे थे काब बिन अहबार को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसी दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया था और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी और इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी और इसी दिन क़यामत भी होगी। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी उसको किया कि जुम्मे के दिन सुबह से तमाम जानवर जो हैं वो क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है। तो इससे मतलब पता है, ये भी लगता है थोड़ा सा कि क़यामत सुबह के टाइम ही आनी है, क्योंकि सूरज तुलू हो जाता है तो तब तक वो देखते सवाए इंसानों जिन्नात के उनको वो आवाज़ का डर होता है कि वो वक्त तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि काब बिन अहबार से कि उसमें एक घड़ी, उस जुम्मे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसको पाले जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो, अब अंडरलाइन कीजिएगा, नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह करीम से अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह सुब्हान तआला उसको ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है, तो काब बिन अहबार ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये साल में एक घड़ी ऐसी आती है। अब फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तौरा खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, क्योंकि वो तौरा के आलिम भी थे, वो यहूदी थे। तो उन्होंने जैसे पढ़ा तो उसके बाद कहा कि नहीं अबू हुरैरा आप ठीक कहते हैं कि हर जुमे को वो घड़ी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मास मैं तुझे अबवाबुल खैर ना बताऊं। अबवाबुल खैर मीन्स कि खैर के दरवाजे। हम कहते हैं ना कि बरकतें नाजिल हों, या अल्लाह औलाद में बरकत, या अल्लाह कारोबार में बरकत, या अल्लाह सेहत में बरकत, या अल्लाह ज़िंदगी में बरकत, हर चीज़ में तो हमें बरकत चाहिए होती है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अबवाबुल खैर बताता हूँ, और वो क्या थे, नंबर 1 के रोज़ा ढाल है। ये नफली रोज़ों की बात हो रही है, फ़र्ज़ तो हम करते ही है ना, कि रोज़ा ढाल है। ढाल क्या होता है कि आपको संभाल, मतलब सामने से दुश्मन का वार आया, परेशानी आई, मुश्किल आई, कोई भी चीज़ आई तो एक ढाल की तरह तुम्हें संभाल लेता है। नंबर 2 के सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, सदका दिया करो। नंबर 3 ये कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा की ये आयत पढ़ी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। हज़रत सुमरा बिन जुंदब ने कहा, और बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने, कि हज़रत हसन को कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और हज़रत उमर ने बारहा बताई,
اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر لیں گے۔ اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں۔ میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی، تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے گا۔ ساتھ حضرت علی کے اتنے خوبصورت اقوال شیئر کرنے والی ہوں جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے کون محبت کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ جو شخص تمہیں خوشی کے وقت یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جو شخص تمہیں غمی میں یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جتنا کہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہاری محبت، فکر، چاہت اور عزت ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے وہ روح کو اور نکھار دیتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ بالفرض ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور بضرور اعراض کر کے پشت پھیر لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ ہر نبی کو معجزات ملے تھے نا، تو اکثر ہم لوگوں میں سے لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف قرآن کا معجزہ تھا۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا نا، اس زمانے میں کیا تھا کہ جادو جو تھا نا اس کی بہت پیک پہ جیسے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے توڑ میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ پھر سیکنڈ نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں طب پہ بہت زور تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت جیسے ہوتا ہے نا، شعر و شاعری بہت عروج پہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی معجزہ دیا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک معجزہ تھا۔ اب دیکھیے 50 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ان کو غائب کی خبریں ہوتی تھی نا، جیسے وہ بتاتے تھے کہ پہلے سے خوشخبری دے دیتے تھے کہ اچھا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، تو اس کے بارے میں اب آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بہقی، انہوں نے 5 جلدوں میں ایک ان کی بک ہے، 5 جلدوں میں، جس میں انہوں نے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو تھے نا وہ انہوں نے ان بکس میں اکٹھے کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑے سے، کیونکہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک آیا، آنیسٹلی یہ آیا ایسی ایک آیا ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پوری کلاس اس کے اوپر بولتے رہیں تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اس لیے میں نے کچھ معجزات آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ جب آپ لوگ کسی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کویشچن اٹھے گا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اچھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ نے یہ کیا تھا، تو رسول اللہ کے معجزات کون سے تھے؟ تو آپ لوگوں کو کچھ تو آپ کی فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے نا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ یاد رکھیے گا کہ حدیبیہ کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہوا کیا تھا، وضو کے لیے رسول اللہ نے جب پانی مانگا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب اتنا ہی پانی ہے جو آپ کو وضو کے لیے دیا ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ ہمارے جانوروں کے پاس پانی ہے پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے پانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، ایک جو پیالہ تھا نا، ڈول سا جیسے ڈول ہوتا ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، ہاتھ مبارک ڈالا تھا، تو کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا انگلیوں سے جیسے چشمہ نہیں نکلتا پانی کا، اس طرح سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1500 صحابہ تھے اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا
वुज़ू भी किया, जानवरों को भी पिलाया। और कहते हैं कि अगर 1 लाख के करीब लोग भी होते ना तब भी वो पानी काफ़ी नहीं होना, मतलब काफ़ी हो जाता। और इसके अलावा खंदक जब हो रही थी, आपने वो भी वाक़या पढ़ा होगा कि सहाबा इतने भूख के मारे उनके बुरा हाल था कि उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे थे, याद है? वो रसूल अल्लाह के पास आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत हम भूखे हैं। तो रसूल अल्लाह ने दिखाया कि तुमने तो 1 पत्थर बांधा है, तो मैंने 2-2 पत्थर बांधे हुए। तो कहते हैं कि हज़रत जाबर रदी अल्लाह अन्हु, बड़ी प्यारा वाक़या है कि उन्होंने जब रसूल अल्लाह को देखा ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उनके भूख के आसार थे उनके चेहरे पे। तो कहते घर गए तो जाके अपनी बीवी से पूछा कि घर में कुछ है खाने के लिए? तो उसने कहा कि थोड़े से जौ हैं आटे के लिए, मतलब रोटी के लिए ना, और 1 बकरी है जो बाहर है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यूँ करते हैं कि हम बकरी को ज़बह करते हैं और तुम खाना बनाओ और आटा गूंदो, मैं उतनी देर रसूल अल्लाह को कहता हूँ कि वो आके खाना हमारे साथ खाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कह रहे हो लेकिन देख लेना, मतलब इतना सही है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो हज़रत जाबर रदी अल्लाह अन्हु आके ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास आके उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर पे खाना है, आप आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ज़ोर से बोला कि जितने भी लोग थे, खंदक खोद रहे थे ना, जितने भी लोग थे, वो कहते 1000 के करीब लोग थे, ठीक है। रसूल अल्लाह ने कहा कि सारे आ जाओ, जाबर के घर में खाना है, जाबर ने दावत दी है। तो जाबर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरी तो वो कहते हैं ना जैसे हवाइयाँ ही उड़ जाती है कि ओ ये क्या मतलब है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब जाबर रदी अल्लाह अन्हु को, तो उन्होंने कहा कि जाबर फिक्र नहीं करो, बस एक काम करना, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा ना तो हांडी जो है वो चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकाना नहीं शुरू करना, जब मैं आऊँगा तो तब तुमने शुरू करना है। उन्होंने कहा ठीक है। वो चले गए, घर गए। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जैसे एक को पता चला तो दूसरे को पता चला, तो इससे सारों को 2 मिनट में पता चल गया कि जाबिर के घर में खाना है, सबको भूख तो लगी हुई थी। तो कहते जब वो वहाँ पे गए हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस अपना लुआब दहन जो था थोड़ा सा उसमें डाल दिया था। तो अल्लाह अकबर के इतने 1000 लोगों ने खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। और जाबिर रदी अल्लाह अन्हु खुद से बयान करते हैं कि जब ये सारे उठ के गए हैं तो उसी तरह से हांडी में सालन भी था और उसी तरह से रोटियां भी पक रही थी। तो इतने बड़े बड़े मौज़ात थे, ऐसा नहीं था कि मौज़ा नहीं है। और फिर इसके अलावा देखिए रसूल अल्लाह की एक हदीस में आता है कि जब खुतबा देते थे तो एक तना था दरख्त का, उसे टेक लगा के तो खुतबा दिया करते थे। एक दफ़ा अंसार की औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल है हम अगर आपके लिए मेंबर बना दें। तो रसूल अल्लाह ने कहा ठीक है बना दो। तो जब वो मेंबर बना के लेके आए तो रसूल अल्लाह उस पे जाके जब खुतबा देने लगे तो जिस तने पे वो टेक लगाते थे ना तो उसने रोना शुरू कर दिया। कहते उसकी सिसकियों की आवाज़ सहाबा ने भी सुनी थी। तो ये बहुत बड़ा मौज़ा था। और इसके अलावा एक दफ़ा मदीना में कहते कहत हो गया था। तो कहत जब पड़ा तो सहाबा आए तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आप दुआ करें कि बारिश हो। तो रसूल अल्लाह ने जब दुआ की तो कहते कि हम नमाज पढ़ के अभी बाहर भी नहीं निकले थे कि आसमान पे पूरे बादल आ गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। और यहाँ तक कि एक हफ्ते के बाद जब अगले जुम्मे को आए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दुआ करें कि अब ये बारिश ख़त्म हो जाए, ताकि अब ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने दुआ की दोबारा से और कहा क्या कि बारिश हमारे गिरदो पेश हो जा, मतलब हमारे पास से हट जा और हम पर ना हो। तो बारिश जब वो जैसे नमाज पढ़ के बाहर निकले थे तो बादल ख़त्म हो चुके थे। इसके अलावा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो मक्का में, ये तो मदीना की बात बताई थी ना, मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। तो कहते हैं मैंने देखा कि हर दरख्त और हर पहाड़ जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता और आके कहता था अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये कुछ मौज़ात हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप लोगों को, आप लोग पता है आसानी क्या होती है जब हम अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं। जैसे 5 मौज़ात है ना तो आप 1 2 3 इस तरह से अपनी उंगलियों पे याद कर लें तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जब भी आप किसी से, और डेफिनेटली जो आप पढ़ेंगे आपको याद होंगे वो भी, लेकिन जब भी आपसे कोई बात करता है ना तो फिर उस वक्त ये नहीं होता देखो मैं बताऊंगी। होता है अक्सर, ऑनेस्टली कभी होता है ना, जैसे अभी क्योंकि ये टॉपिक है तो डेफिनेटली मैंने तैयार किया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ इस तरह से।
अचानक कोई ऐसी बात पूछता है ना तो बंदा सोचता है कि अच्छा बोलना तो शुरू करता है, लेकिन फिर वो रेफरेंस वो होता है ना कि जैसे आप बताओ कि अच्छा ये बुखारी की हदीस थी, इसका ये नंबर था, ये मुस्लिम की, ये अबू दाऊद की, वो ज़हन में नहीं आता, तो फिर एकदम से होता है। अब मेरे बेटे ने अभी मुझे इसलिए याद आया कि कोई क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा बेटा मैं अभी आपसे इस बारे में बात नहीं करूंगी, अगर मैं अभी करती हूँ तो फिर मैं उस तरह से इम्पैक्ट नहीं बात का कर सकूंगी आप पे, तो गिव मी सम टाइम, मैं इंशाल्लाह कल जब आप आओगे तो देन वी विल टॉक अबाउट दिस। कुछ ऐसे क्वेश्चन था उसका जो वो पूछना चाह रहा था। तो ऐसे होता है कि तैयारी नहीं होती ना, तो फिर कभी भी बगैर तैयारी के जो चीज़ नहीं आती ना बोल दिया करें कि मुझे अभी नहीं पता, मैं सर्च करूंगी, रिसर्च करूंगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप कच्ची पक्की बात करोगे ना तो वो दूसरा पूछने वाला तो वो बेचारा पहले ही शेखी सा होता है कि पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं, तो वो पक्का ही चला जाता है कि देखा मैं तो कह रही थी कि इसके बारे में कोई है ही नहीं हदीस, तो इसलिए इनको नहीं आती, तो फिर मुझे कहाँ से, मतलब वो क्योंकि हम कन्विंस नहीं कर पाते ना उस तरह से। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, ठीक है। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अब खुद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब क्या दे रहे हैं कि आप तसल्ली रखें कि इन्नमा बेशक अंता आप तो मुंज़िरुन आगाह करने वाले हैं, डराने वाले हैं, वली कुल्ली कौमिन और हर कौम के लिए हादिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक रहनुमा भेजा है। देखिए जब से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया में भेजा है तो ऐसा नहीं था कि किसी के पास कोई हदायत देने वाला नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्रिएट किया था, उसको जन्नत में भेजा, हव्वा उनके साथ थी। फिर जब उन्होंने वो फल खा लिया था वो दरख्त का जो हमने पढ़ा था, दोनों ने खा लिया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उतर जाओ ज़मीन पे, और जब तुम ज़मीन पे उतर जाओगे तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो, क्योंकि शैतान को भी भेज दिया कमबख्त को। तो जब वो ज़मीन पे आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या, सूरत अल-बकरा वापस जाके पढ़िएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब तुम ज़मीन पे उतर जाओ, ये नहीं कहा, गौर कीजिएगा, ये नहीं कहा कि अब ज़मीन पे जाओ और तुमने तो देख लिया ना, मुझे भी देख लिया, फरिश्तों को देख लिया, जन्नत भी देख ली तुमने, तो अब तुम जो अमल करोगे, तुम्हारी ज़ुरियात को तुम बताते रहे ना, जो अमल करेगा तो आके हिसाब ले लूँगा। ऐसा नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुम उतर जाओ ज़मीन पे, अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। हदायत कहाँ से आएगी? मेरी तरफ से आएगी, और जो कोई उस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो अमल नहीं करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले दिन से बता दिया। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर कौम पे कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई हादी, हदायत देने वाला बता के भेजा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इसीलिए हम बार बार नबियों के, ये तो कुछ नबियों के किस्से हैं जो कुरान में हैं, बाकी तो हमारे पास इतने नबी थे, हर एक की तो किस्से नहीं है हमारे पास ना। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि वो तो नबियों की बात थी, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट थे। उसके बाद क्या हुआ? अब क्या कोई हादी नहीं है? हमारे ज़हन में आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हर कौम के लिए हादी है, तो रसूलुल्लाह ने बताया था ना, कुरान पाक में अल्लाह ने भी बताया था कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये मैं और आप हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुसलमान का हर फर्द हादी है, हर बंदा तबलीग करने के लिए, हर बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों को पहुंचाने के लिए। मत ये सोचिएगा कि ये तो वो उनका काम है, ये तो फलां मौलवी साहब हैं वो कहते हैं, फलां जो दर्स देने वाली हैं वो कहती हैं, फलां आंटी करती हैं, फलां आयशा जो है, आयशा खालिद उनका दर्स है, ये वो। आप में से हर एक का काम है। इसीलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट को, अभी रिसेंट भी मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा था कि अपने क्लस्टर बनाओ, अपने लोगों को देखें। ये बहुत खूबसूरत मौका मिल जाता है अपनी फैमिली में। अगर आपको भी लगता है, देखिए मैं मानती हूँ हर एक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ रखी हैं। कोई बोल के कह देता है, कोई अपनी वो कहते हैं ना कि मैंने बताया था कि चुप करके आप बाजार में जा रहे हो, अपने पूरा वैसे तैयार हो जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, तो वो दावा बन जाता है। हर एक किसी का बात करने का तरीका कहीं पे बैठ के ऐसा होता है, किसी का जैसे कहते हैं ना लेन देन, वो उस तरह का होता है। हर चीज़ तो हमारी दूसरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दे रही होती है ना। और कहते हैं कि सबसे खूबसूरत वो बंदा होता है जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए।
जिसको देख के देखिए, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़ाहिरी तौर पे, हमें अंदर का तो नहीं पता ना, ज़ाहिरी तौर पे आप किसी भी आदमी को या किसी औरत को देखती हैं जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक तैयार है, चले छोड़ दिया अभी ना, अब जैसे हम कहते हैं कि जी उनमें तो ये भी बुराई, वो छोड़ दें, सिर्फ आप उसको देख के आपको फ़ौरन बात याद आ जाती है कि ये अल्लाह के अहकामात मानने वाला बंदा है। और कितनी खूबसूरत बात है कि जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। देखिए, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे कि हमारे अमल भी वैसे ही बना दे। और इंशाल्लाह देखिए, पहली सीढ़ी होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिनको आप देखते हैं ना कि बहुत कामयाब हैं तो वो तो इतना ये करें वो करें, उन्होंने भी तो पहली सीढ़ी पे कभी ना कभी पाँव रखा था ना। मैं अपने बारे में भी आपको बार बार एक बात कहती हूँ, जैसे बड़ी उम्र में हम लोग सोचते हैं ना कि जो मेरी हम उम्र है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब याद नहीं होता, अब ये नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा, मैं कहती हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वल्लाही जब मैंने शुरू किया था मुझे कुरान सही पढ़ना भी नहीं, और मुझे बड़ा फ़ख्र था, मैं तो कितने कितने कुरान रमज़ान में ख़त्म कर रहे होते थे ना बेसिकली, तो कर लेते थे। किसी के गए कोई फौत हो जाता था तो कुरान पकड़ा देते थे, पारे तो कितने पढ़ आते थे। और जब पता चला तजवीद का तो अल्लाह अकबर के ये पढ़ के क्या आते थे, बस पढ़ लिया, ठीक है। वो तेजी से पढ़ते थे और ना तलफ़ुज़ ठीक होता था, ना समझ, मतलब ना पता तो खैर था ही नहीं कि वो क्या लिखा हुआ था, तजवीद भी बड़ी ख़राब थी। तो ये तो पहली सीढ़ी पे पाँव रखोगे तो फिर दूसरी पे जाओगे तो तीसरी पे जाओगे, और फिर ऐसा पागलपन हो जाता है बंदे के पास कि फिर वो लगता है कि यार बस यही इतना सा वक्त भी मिलता है तो बंदा फ़ौरन खोलता है और अपना सबक याद करना शुरू हो जाता है। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट को भी कहूँगी साथ साथ कि देखिए, वो जो हिफ्स कर रहे हैं, 2 आयात आती हैं आपको, कभी कभी मैं 3 भी आयात भेज देती हूँ, लेकिन आप लोग ये सोचें अगर नहीं भी याद होता ना, एक डर होता है कि टीचर को सुनाना है ना, तो सारा दिन आप वही याद करते हो, अम्मा यातसाअलूना नन्नबाइल अज़ीम, फॉर एग्जांपल ये 2 है, पढ़ती जाएंगी, आप सोचें कि कितनी नेकियां आपको मिलेंगी। एक एक हर्फ पे जब नेकी है तो कितनी नेकियां आप कमा जाएंगी। एक ध्यान लग जाता है, बंदे का एक मकसद हो जाता है। मकसद के बगैर जिंदगी जो होती है ना, वो डिप्रेशन में आपको डाल देगी। और स्पेशली हमारी उम्र में, मैं अपनी उम्र साथ साथ पक्की करा रही होती हूँ, हमारी उम्र में स्पेशली ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम सेटल डाउन हो जाते हैं कि अब जैसे जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब नहीं कर रहे होते, तो फिर डिप्रेशन जो होता है कि अकेले लोनलीनेस हो जाती है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हस्बैंड्स को ज़िंदगी दे, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है या उनके साथ बीवी ज़िंदा है, जब अकेले दोनों में से एक रह जाते हैं तो बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। उस वक़्त अगर आपने कुरान को मकसद बना लिया ना, वल्लाही ज़िंदगी इतनी प्यारी लगती है, फिर भी प्यारी लगती है कि मेरा कोई मकसद है, मैं सबक सुनाना है, मैंने याद करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करनी है, वो ना भी याद हो पढ़ते जाते हैं, तो एक मकसद के थ्रू इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही नहीं ये सारी चीज़ें दी हुई हमें कि ये करो इससे ये आसानी होगी। आप कभी डीपर उसको सोचें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ी शिफा है। कुरान हमारे लिए शिफा, हम लोग तो ऊपर वाला लेते हैं ना कि चलो जी कुरान पढ़ लिया ये शिफा, ऑफ कोर्स उसका भी अजर है, लेकिन कैसे शिफा है, क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिलेगा फजूल की चीज़ें सोचने में कि हाय मैं तो अकेली रह गई, हाय बच्चे तो पूछते नहीं है। अब जिन्होंने नहीं पूछना उन्होंने नहीं पूछना, तो इसलिए छोड़ दे, ठीक है। तो फिर अपने आप से देखें कि मुझे तो अल्लाह को अपनी ज़ात का जवाब देना है ना, तो मैं अपने आप को मसरूफ़ करूं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मसरूफियत भी इतनी को प्यारी दे दी कि दिल को सुकून ही सुकून है। अब देखें ना, कहीं भी मसरूफ़ होंगे, हो सकता है आप कहें कि अच्छा जी मैं बोर हो रही हूँ। हम करते होते थे एक ज़माने में ना, विंडो शॉपिंग करने निकल गए, चलो मैं बोर हो रही हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे चली जाती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर आके आए और थक के आ गए। लेकिन ये तो इतनी प्यारी मसरूफियत है कि जितना आप पढ़ती हैं और पढ़ने को दिल चाहता है, जितना आप सीखती हैं और दिल को सुकून मिलता है कि हाय मैंने अचीवमेंट एक होती है ना बंदे की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह हमें तौफीक अता करेगा कि हम इसी तरह से करते रहेंगे। अब आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु यालमु, कि अल्लाह जानता है, मा तहमिलु कुल्लु उनसा,
کہ جو اٹھاتی ہے ہر مادہ وما تغیض اور جو وہ کمی کرتی ہے الارحام رحم میں وما تزداد اور جو وہ زیادہ کرتی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ اور ہر چیز اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بمقدار ساتھ ایک اندازے کے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا دنیا میں آنے اور باہر نکلے۔ چلے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن ڈاکٹر کر لیتے ہیں، وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے واپس کب اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اصل گھر میں کب جانا ہے؟ ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رزق دیکھیں، صرف پیسہ ہی نہیں ہے، کاروباری نہیں ہے، رزق ہر نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی جان اس دنیا میں جانی ہے وہ نیک ہوگی کہ بد ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، مطلب ہمارے اپنے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اور کہ اللہ نہ کرے اپنے سنے ہوگا نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ میں اس کی وہ فوت ہو جاتا ہے اور ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ چیک کرانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ نارمل بھی نہیں ہوتا، ماں کو نہیں پتہ ہوتا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ظاہری طور پہ جو نظر آ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مجھے نظر آ رہے، یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا میں نہیں کچھ کروں گا، تم تو جب ماں کے پیٹ میں تھے، اتنی اندھیروں میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تب بھی جانتا تھا تمہیں، تب بھی تمہیں پتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو اندر ماں کے پیٹ کے تمہاری زندگی میں، تم نے جب باہر آنا ہے تو تم نے کیا کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے تھے۔ تو کیا جب تم باہر آ کے کر رہے ہو تو کیا اس وقت نہیں جانیں گے تمہیں؟ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، الکبیر المتعال، کہ وہ سب سے بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بندے دیکھو کہ جس وقت غائب کی بات ہے اور شہادہ کی بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب غائب میں تھے تم اس وقت بھی جانتا تھا، جو چیزیں دنیا میں غائب ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو چیزیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ اب یاد رکھیں گے، وہ میں نے میرا خیال ہے 2 ویک پہلے آپ کو سنایا تھا، ایک حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالی رات کالا پہاڑ پہ کالے رنگ کی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں نا چلنے والے پاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر سے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی رزق دیتے ہیں۔ اب کبھی آپ نے گارڈننگ کی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تھوڑی سی مٹی کھودتے ہیں نا تو نیچے ورمز سے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ان کو دیتا ہے رزق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیج دیکھیں، اتنا سخت بیج ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اتنی سخت مٹی پھاڑ کے ایک چھوٹی سی کونپل جس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو لگتا ہے ختم ہو جائے گی، کس طرح سے اللہ کے حکم سے نکل آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو، یہ تو ایک بات میں بتا رہی ہوں نا، آپ غور کرتے جاؤ گے لگے گا کہ سمندر کے علم کے سمندر میں آپ قوتیں لگانا شروع ہو گئے ہو کہ اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ وہ میرا اللہ، اس کے احکامات میں نہیں مانوں، میں ہوں کون؟ میں ہوں کون؟ یہ کویسچن اپنے آپ سے کرو کہ میں کون ہوں آخر۔ اللہم انی امتک و بنت امتک و بنت عبدک، اللہ میں تیری غلام، میری ماں بھی تیری غلام تھی، اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ناصیتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے،
بہت خوبصورت دعا ہے، یہ پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم غم میں ہوتے ہو نا تو اس وقت یہ دعا کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں بہت جلدی غم سے نجات دے دیں گے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں گی، پھر آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعا تھوڑی مشکل ہے۔ ناصیتی بیادک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک، بڑی پیاری ہے۔ آخر میں انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے نور بنا دے، میرے لیے میرے غم میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بہت پیاری ہے، لیکن شروع کے جو ہے نا سینٹنس وہ تھوڑے سے مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ یاد کریں گے نا تو پھر آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ میں بہت جلد انشاءاللہ اس کو پوسٹ کروا دوں گی۔ اچھا جی، اب آیت نمبر ہم کریں گے، آیت نمبر 10 کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم، یکساں ہے، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپا کے کرتا ہے بات کو۔ دیکھیں پھر وہی بات، اب ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چھپا کے بات کرتا ہے، ومن جہرا، اور جو کوئی ظاہر کرتا ہے بھی اسے، ومن ہوا، اور پھر جو کوئی کہ ہوا مستخفم باللیل، جو کہ چھپنے والا ہے رات کو، وساربم بالنہار، اور وہ چلنے والا ہے دن کو۔ ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہے نا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ابھی آپ لوگ جیسے پاکستان میں تو 9:30، ابھی تو 10 میرا خیال ہے بج گئے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو ابھی ہمارے فون پہ اکثر ہوتا ہے نا، اب یہاں پہ ہوتا ہے، مجھے پاکستان کا نہیں پتا ہے، ہوپ میں صحیح بات ہی کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو سب کو بتانی ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی بچہ اغوا ہو گیا یا کچھ بھی، تو اگر ہم نے الارم وہ لگایا ہوتا ہے نا تو ٹین 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 کی آواز آتی ہے اور ایک میسیج آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب سوچیں کہ ہم سب کے سیل فون پہ ایک میسیج آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ایون دو ہم پراپر ہوں گے پھر بھی بندہ یوں بیٹھ جائے گا کہ او مائی گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں ظاہر میں بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں غائب میں بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں رات میں بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں دن کو بھی دیکھتا ہوں، میرے سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کوئی یہ بتا دیتا ہے نا کہ سیل فون جو ہے اگر آپ کال کر رہے ہوتے ہو یا کچھ تو ساری ریکارڈ ہوتی ہے، ہم کتنا ڈر جاتے ہیں۔ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم وہاں پہ گاڑی بھی اپنی آرام سے چلاتے ہیں کہ کیمرے میں آ جائے گا، ہمیں ٹکٹ آ جائے گا۔ دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں نا۔ جہاں بھی آپ سوچیں ایک تھوڑا سا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ایون ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اب سوچیں بچے بھی آتے ہیں تو ہم ایک دم سے پراپر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تمہیں ایک ایک لمحہ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے آگے دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ لہو معقباتن، کہ اس کے لیے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں تم لوگوں کے لیے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب فرشتے آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد فرشتے کیسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظتیں کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنی حفاظت کریں، آپ اپنا مقام اب ذرا سوچیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، چلو جو کچھ بھی آپ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے چوکیدار بنا کے بھیج دیے۔ ہم کتنا امپریس ہوتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں نا وہ گاڑی میں جا رہے تھے، بڑے بڑے سیاستدان جا رہے تھے، پیچھے اتنی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اب بھی کسی کے گھر میں چوکیدار بھی تو ہم رکھتے ہیں نا، اب آج کل تو حالات بھی ایسے رکھے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے ہائے ہائے اتنے مہنگے، ایک صبح کا چوکیدار، ایک رات کا چوکیدار۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اوپر فرشتے مقرر کیے۔ کیسے مقرر کیے چلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں، کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے، اپنے آپ پہ نا پیار بھی آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنا قیمتی کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کرنے والا ہوں آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کریٹ کریں گے جو فساد کرے گی، دنیا میں خون بہائے گی، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا بڑے فخر سے ان کو کہتے ہیں کہ اچھا میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ والے فرشتوں کی بات ہو گئی جو آتے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آتے ہیں، اور جو ہمارا نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ بھی لے کے اوپر جاتے ہیں۔ اچھا دوسری تفسیر آتی ہے اس کی کہ موقبات جو ہے نا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور امام طبری بیان کرتے ہیں کہ رحمہ اللہ علیہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک انسان پہ کتنے فرشتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہاری دائیں جانب ہے اور وہ نیکیاں لکھتا ہے، دائیں جانب ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ تمہاری بائیں جانب ہے جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کتنی پیاری بات بتائی کہ بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے نا، وہ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ اس کا حاکم ہوتا ہے۔ جب کوئی ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ دائیں طرف کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب ہم کوئی بری کام کرتے ہیں تو بائیں طرف کا فرشتہ، کیونکہ یہ حاکم ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھ لوں؟ تو دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے تھوڑا انتظار کرو، شاید یہ استغفار کر لے۔ کتنی پیاری بات ہے، شاید وہ استغفار کر لے۔ پھر وہ 3 دفعہ پوچھتا ہے کہ اب میں لکھ لوں، کیونکہ اگر اس نے استغفار نہیں کی ہوتی نا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو، اور اللہ ہمیں اس سے راحت میں رکھے، یہ کتنا برا ساتھی ہے، یہ اللہ کے بارے میں کتنا کم سوچتا ہے اور اللہ سے کتنی کم حیا کرتا ہے۔ یہ فرشتہ پھر ہر ایک برائی جب وہ لکھتا ہے تو اس کے بدلے میں یہ بولتا ہے کہ اس کو اللہ سے کوئی حیا نہیں ہے کہ یہ کیسے اتنی برائی کر لیتا ہے اتنا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا جس چیز پہ اصرار کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہے نا چیزیں، وہ کون کون سی ہم نے کاؤنٹ کر کے بھی دیکھی تھی نا۔ ایک تو وہ ہے نا کھانے پینے کی سورۃ مائدہ میں، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا، لکھا کرے، سوچا کرے اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا اور جھوٹ بولنے کو، اور سارے وہ جو آیت میں بار بار آپ لوگوں کو سناتی ہوں، تو وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دیا نا، جس پہ اللہ کا اصرار ہے اس پہ اصرار نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کو بلا دیتی ہے۔ آگے آئے گی آیت، قسم سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اصرار کرتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کر ہی رہے ہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب سورہ قاف میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زبان سے جو بات بھی کہتا ہے، مطلب انسان اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کو تیار ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے نا کہ وہ اچک لیتے ہیں اس بات کو، انسان کے زبان سے جو بات نکلتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سارا وقت ہی ایسا ہمارا رکھے کہ ہم زبان سے صرف اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور وہ لکھتے رہیں، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی آج، بلکہ میں نے ایک چھوٹی سی حدیث ریکارڈ کی تھی کہ ایک چھوٹے سے بالکل ہلکے سے ورڈز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ الفاظ اتنے پسند ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری ہوں گے۔ وہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ تو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہتے ہیں نا وہ شارٹ کٹ دے دے کے، اے بندے یہ بھی لے لے، اے بندے یہ لے، اے بندے یہ لے، اس طرح سے چل، ایسے نہ کر، ادھر جا، اور سیدھا جنت کا راستہ کہ ایک ایک نیکی پہ 10 نیکیاں، اور اللہ چاہے تو 700 گناہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سارا دن میں ایک ایک عمل، نیت صاف بس ہو جائیں۔
अल्लाह तो राजी राजी है उस बंदे से, और स्पेशली जिसकी जाग जाए, जिसका सोच जाग जाए कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले काम करने हैं, तो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तफसीर इब्न कसीर में है 557 नंबर की हदीस है, आप देख लीजिएगा कि दो फरिश्ते रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दो फरिश्ते तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे हैं, दो फरिश्ते। अब आप अपने नौकरों का हिसाब किताब जरा लगा ले कि इतने आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी दो आगे हैं और दो पीछे हैं, ठीक है। एक फरिश्ता है जिसने तुम्हारी पेशानी को पकड़ा हुआ है। जब तुम अल्लाह के लिए तवाज़ु करते हो, मतलब हम सजदा करते हैं, तो वो तुम्हें बुलंद करता है, तुम्हारे दर्जात बुलंद करता है। और जब तुम अल्लाह के सामने तवाज़ु नहीं करते हो तो वो तुमको ज़लील व ख्वार कर देता है। अल्लाह अकबर। नंबर 3 ये कि और दो फरिश्ते तुम्हारे होंठों पे है, जो तुम दरूद पढ़ते हो वो उसकी हिफाजत करके उसको रसूल अल्लाह तक पहुंचाते हैं, दो फरिश्ते। अब यहाँ पे वही बात मैं देख रही थी कि क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह हर जगह पे आते हैं, दरूद में खड़े हो जो ये वो। अब यहाँ पे देखिए इतनी क्लियर बात है कि फरिश्ते हैं जो दरूद लेके जाते हैं, हमारे पैगाम लेके जाने वाले हैं। और नंबर 4 में यह है कि एक फरिश्ता तुम्हारे मुंह पे मुकर्रर है, जो हशरातुल दाखिल होने से बचाता है। जैसे अब सोए होते हैं, अब पता, अल्लाह माफ करे, कॉकरोच मुंह में नहीं जाता। अल्लाह अकबर। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है, छिपकली नहीं मुंह में चली जाती है। तौबा तौबा तौबा, पता ही नहीं चलता, इतनी तो आराम आराम से चल रही होती हैं ये चीजें। तो फरिश्ते हैं जो उनको रोकते हैं, देखें। और फिर दो फरिश्ते तुम्हारी आंखों पर मुकर्रर हैं, हर आदमी पर ये 10 फरिश्ते हर वक्त मुकर्रर रहते हैं, 10 फरिश्ते सुबह के और 10 फरिश्ते रात के। अब फिर उन्होंने रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि इब्लीस दिन में काम करता है तुम पे, तुम्हें बहकाने के लिए, और रात को उसकी औलाद करती है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब एक और भी बड़ी प्यारी हदीस थी कि मुजाहिद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि हर बंदे के साथ एक फरिश्ता, अब ये एक और फरिश्ता है, एक फरिश्ता होता है जो उसे नींद और बेदारी में जिन्नात, इंसान और हशरातुल अर्ज़ से हिफाजत में करता है, सिवाय उस चीज़ के जो उसके नसीब में लिखी हुई है, जो मतलब उसके अल्लाह के इज़्ज़न से उसको पहुंचनी है। तो इसलिए सुबह शाम की दुआएं पढ़ा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले से दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार मेरी हिफाजत कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारे फरिश्ते हमारे लिए ही रखे हैं। और फिर हज़रत अली के बारे में आता है कि एक शख्स उनके पास आया और आके कहा, ओ माय गॉड 12 बज गए। अल्लाह अकबर, पता ही नहीं चलता। चलिए ये मैं इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, फिर आगे इसमें तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें थी। चले हज़रत अली वाली मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज मेरी जूम पे मीटिंग भी है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको भी मिलना है, तो करती हूँ। अच्छा जी, हज़रत अली के पास एक शख्स आता है और आके कहा कि आप अपनी हिफाजत कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपको कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स के साथ 2 फरिश्ते हैं जो उन मसाइब से तुम्हारी हिफाजत करते हैं जो तुम्हारे लिए मुकर्रर नहीं किए गए, और जब तकदीर आ जाती है तो वो मुसाइब का रास्ता छोड़ देते हैं, और मौत सबसे बड़ी ढाल है। देखिए, जब तक मौत का वक्त मुकर्रर है ना, मौत नहीं आनी ना, जब वो वक्त नहीं आना उससे पहले मौत ही नहीं आने देती मुसीबत को। कहती है ठहर जो मुझे मेरा काम है, मैंने उससे पहले तुम्हें नहीं आने देना। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे जी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है। ये बहुत प्यारी, इसमें और भी बहुत बहुत खूबसूरत बातें थी। इंशाअल्लाह इस आयत को मैं जल्दी में ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत पैगामात हैं आगे भी, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम हम ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम आज का सबक रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। इस पूरे वीक में हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग मी। पहले मैं कहती थी ना कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो मैंने लिखा हुआ था, उधर सामने भी रख देती थी, फ़ोन के पीछे लगाया हुआ था। तो अब आपने क्या, नमाज
में तो है ही है ना, आप सारा दिन फ्रिज पे लगा दें, जहाँ जहाँ आपकी नज़र लिखती है ना, अपनी अपनी हैंड राइटिंग में लिख के लगा दें, अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ताकि सारा वक्त हमें ये याद रहे। थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारी आदत बन जाएगी, फिर इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह से अपने आप को ट्यून कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत प्यारे सबक थे, ऑनेस्टली मज़ा आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, कौन कोई माँ अपने बच्चे की तरबियत करेगी, कैसे करेगी, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल खोल कर बैना बयान कर देते हैं कि देखे बंदे, जिसने बनाया है, अला यालमु मन खलक, कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, तो और कौन जानेगा तुम्हें। तो यहाँ पे हम इसी बात पे आज अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और मैं फिर आपको याद करा दूं कि फेसबुक में नहीं है टेस्ट, लेकिन यूट्यूब में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेगा, गूगल टेस्ट है, आप लोगों ने अपना टेस्ट करना है। बहुत मज़े का, मैंने खुद तैयार किया है क्वेश्चंस उसके, आप लोगों ने वो टेस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी टीचर्स को भेजना है। ठीक है, कि आपके कितने नंबर आए हैं। जिनके पास कोई टीचर नहीं है अभी, क्योंकि वो हमारे फॉर एग्जांपल उन क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग ऑनलाइन जो लाइव है उसके स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ही आप लोग अपना रिजल्ट पोस्ट कर दें, मैं वहाँ से देख लूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब देखते हैं कि आप लोग कितने लाइक हैं, आप लोग कितने नंबर लेते हैं। तो इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।